پریزیڈنٹ نے کافی کا خالی کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ پچھلے 5 گھنٹے میں یہ 8واں کافی کا کپ تھا جو اس نے پیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں کبھی اسے اس طرح کا فیصلہ بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ آگے گڑھا پیچھے کھائی والی صورتحال سے دوچار تھا، اور اپنے عہد صدارت کے اس بہت غلط وقت پر ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ کانگریس کے الیکشنز سر پر تھے، اور یہ فیصلہ ان الیکشنز کے نتائج پر بری طرح اثر انداز ہوتا۔ بری طرح کا لفظ شاید ناکافی تھا۔ اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی، لیکن اس فیصلے کو نہ کرنے کے اثرات زیادہ مضر تھے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا ٹال چکا تھا، جتنا کھینچ سکتا تھا کھینچ چکا تھا۔ اب بہرحال اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید وقت نہیں تھا۔ کچھ لابیز کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ کچھ پاور پلیئرز دبے لفظوں میں اپنی ناراضگی اور شدید رد عمل سے اسے خبردار کر رہے تھے۔ فارن آفس اسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکن سفارتکاروں کی تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والے کنسرنز کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، اور خود وہ 2 ہفتے کے دوران مسلسل ہاٹ لائن پر رہا تھا۔ امریکہ کی بین الاقوامی پسپائی ایک الیکشن ہارنے سے زیادہ سنگین تھی، مگر اس کے پاس آپشنز نہ ہونے کے برابر تھے۔ اپنی کیبنٹ کے 6 اہم ترین ممبرز کے ساتھ 5 گھنٹے کی طویل گفت و شنید کے بعد وہ جیسے تھک کر 15 منٹ کا ایک وقفہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ اس وقفے کے آخری کچھ منٹ گزار رہا تھا۔ ٹیبل سے کچھ پیپرز اٹھا کر وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی 5 گھنٹے طویل میٹنگ کے بلٹس پوائنٹ تھے۔ اس کی کیبنٹ کے وہ 6 ممبرز 2 برابر گروپس میں بٹے ہوئے 2 مختلف لابیز کے ساتھ تھے۔ وہ ٹائی اس کی کاسٹنگ ووٹ سے ٹوٹنے والی تھی، اور یہی چیز اسے بے بس کر رہی تھی۔ اس فیصلے کی ذمہ داری ہر حال میں اسی کے سر پر آ رہی تھی۔ یہ اس کے عہد صدارت میں ہوتا اور اس کی کاسٹنگ ووٹ سے ہوتا، اگر ہوتا تو، اور اس ذمہ داری کو وہ لاکھ کوشش کے باوجود کہیں اور منتقل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو ایک نظر پھر دیکھنا شروع کیا۔ وہ بلٹ پوائنٹس اس وقت اس کے لیے بلٹس کا کام کر رہے تھے۔ بریک کے آخری 2 منٹ باقی تھے جب وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ بعض دفعہ تاریخ بنانے والے کے ہاتھوں کو جکڑ کر خود کو بنواتی ہے، اور تاریخ 17 جنوری 2030 کو بھی یہی کر رہی تھی۔ وہ یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے چمچ کے ساتھ اپنے باپ کو کھلا رہا تھا۔ اس کا باپ ایک لقمے کو چبانے اور نگلنے میں تقریباً 2 منٹ لے رہا تھا۔ وہ ہر بار صرف اتنی ہی یخنی پیالے میں ڈالتا جس میں ایک ٹکڑا ڈوب جاتا، پھر چمچ سے اس ٹکڑے کو باپ کے منہ میں ڈالنے کے بعد وہ بے حد تحمل سے پیالے میں نیا ٹکڑا اور گرم یخنی ڈالتا۔ لقمے کے چبائے جانے تک روٹی کا نیا ٹکڑا یخنی میں پھولنے لگتا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں یخنی اس پیالے میں ڈالتا تو یخنی اب تک ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ یخنی کا ایک پیالہ پینے میں اس کا باپ تقریباً 1 گھنٹہ لگاتا تھا۔ ٹھنڈی یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے ٹکڑے بھی وہ اسی رغبت سے کھاتا تھا جیسے وہ ان گرم لقموں کو کھا رہا تھا۔ اس کی ذائقے کی حس آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ گرم اور ٹھنڈی خوراک میں تخصیص کرنا وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ یہ صرف اس کی دیکھ بھال کرنے والی اس کی فیملی کے افراد تھے جو اس تخصیص کو اس کے لیے اب بھی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اب بھی خوراک کو اس کے لیے ممکنہ حد تک ذائقے دار بنا کر دے رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ
उस जायके से लुत्फ अंदोज हो सकता था, न उस जायके को याद रख सकता था। बाप को खाना खिलाने के साथ साथ उसने और उसकी बीवी ने भी वहां बैठे बैठे खाना खाया था। वो जब भी यहाँ आता, तीनों वक्त का खाना बाप के कमरे में उसे खाना खिलाते हुए ही खाना खाता था, और उसकी अदम मौजूदगी में ये काम उसकी बीवी और बच्चे करते थे। उनके घर का ड्राइंग रूम एक अरसे से ना होने के बराबर इस्तेमाल हो रहा था। इसके बाप का बेडरूम उसकी फैमिली के अफराद की बहुत सारी सरगर्मियों का मरकज था। ये उस शख्स को तन्हाई से बचाने की एक कोशिश थी जो पिछले कई साल से बिस्तर पर पड़ा था, अल्जाइमर की आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका था। ट्राई में पड़ा नेपकन उठाकर उसने अपने बाप के होंठों के कोने से निकलने वाली यखनी के वो कतरे साफ किए जो चंद लम्हे पहले नमूदार हुए थे। उसके बाप ने खाली आंखों के साथ उसे देखा, जिनसे वो हमेशा देखता था। वो उसे खाना खिलाते हुए जवाब की तवक्को किए बगैर उससे बात करने की कोशिश किया करता था। उसके बाप की खामोशी के वक्फे अब घंटों पर मुश्तमिल होने लगे थे। घंटों के बाद कोई लफ्ज, कोई जुमला उसके मुंह से निकलता था जिसका ताल्लुक उसकी जिंदगी के किसी साल की किसी याद से होता था, और वो सब उस जुमले को हाल के साथ जोड़ने की कोशिश में लग जाते थे। उसका बाप एक टक खाना खाते उसे देखता था, अब भी देख रहा था। वो जानता था उसका बाप जैसे एक अजनबी का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसको खाना खिलाने की कोई एहतियात, कोई मोहब्बत, कोई लगन उसकी याददाश्त पर कहीं महफूज नहीं हो रही थी। वो एक अजनबी के हाथ से खाना खा रहा था, और उसकी खत्म होते ही दिमागी खुलिये सारा वक्त उस अजनबी के चेहरे को कोई नाम देने की कोशिश में लगे रहते थे। वो ये भी जानता था कि उसके बाप को उसके हाथ से खाया हुआ दोपहर का खाना तक याद नहीं होगा। वो जितनी बार उसके कमरे में आता होगा, वो अपने बाप के लिए एक नया शख्स, एक नया चेहरा होगा। और सिर्फ वही नहीं, उसकी फैमिली के तमाम अफराद भी उसके बाप का शायद हैरान होता हो उसका बाप शायद हैरान होता होगा कि उसके कमरे में बार बार नए लोग क्यों आते हैं। उसका बाप अपने कमरे में अजनबियों के साथ रहता था। वो लोग जो उसे खाना खिलाते हैं, बाथरूम लेकर जाते हैं, नहलाते थे, कपड़े बदलते थे, बातें करते थे। लेकिन वो ये सब क्यों करते थे, और फिर क्यों का ये सवाल भी उसके जहन की स्क्रीन से मिटकर शायद तहलील हो गया। उसने यखनी का आखिरी चमचा अपने बाप के मुंह में डाला, फिर प्याला ट्रॉली में रख दिया। अब वो अपने बाप को उसी तरह चमचे के साथ पानी पिला रहा था। उसका बाप लंबा घूंट नहीं भर सकता था। उसकी बीवी कुछ देर पहले कमरे से उठकर गई थी। उसका सामान कुछ देर पहले एयरपोर्ट जा चुका था। अब बाहर एक गाड़ी उसके इंतजार में खड़ी थी जो उसे थोड़ी देर में एयरपोर्ट तक ले जाती। उसका स्टाफ बेसब्री से उस कमरे से उसकी बरामदगी का मुंतजिर था। उसने ग्लास वापस रखते हुए बेड पर बैठकर अपने बाप की गर्दन के गिर्द हाथ फैलाया हुआ अपनी गर्दन के गिर्द उसकी गर्दन के गिर्द फैलाया हुआ नेपकन हटाया। फिर कुछ देर तक वो अपने बाप का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने बाप को अपनी रवानगी के बारे में बताया था, और उस तशक्कुर एहसान मंदी के बारे में जो वो अपने बाप के लिए महसूस करता था, और ख़ास तौर पर आज महसूस कर रहा था। उसका बाप खाली नज़रों से उसे देख और सुन रहा था। वो जानता था कि वो कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन ये एक रस्म थी जो वो हमेशा अदा करता था। उसने अपनी बात ख़त्म करने के बाद बाप के हाथ चूमे, फिर उन्हें लिटाकर कंबल उड़ा दिया और कुछ देर बेमकसद बेड के पास खड़ा उसे देखता रहा था। इसके बाद पता नहीं वो कब दोबारा अपने बाप के पास आने के काबिल होता। वो ये नहीं जानता था कि वो आखिरी खाना था जो उसने बाप के साथ खाया था।